Bien, ben bonjour à tout le monde. Добър ден на всички. C'est pas la première fois que je fais une conférence de presse en Bulgarie. Не за първи път правим конференция в България, Mais c'est la première fois que je le fais à Bourgas. но за първи път тя е в Бургас. Bon, c'est vrai que le ciel est plus bleu ici qu'à Sofia. Hein. Наистина небето тук е по-синьо, отколкото в София. Ça, c'est pour faire plaisir au maire de Bourgas qui est là. Това е за да направим удоволствието на господин кмета на Бургас, който присъства тук. Si c'était le maire de Sofia, j'aurais dit le contraire. Hein. Ако морето беше в София, щях да кажа обратното. Bon, en tous les cas, je suis content. Je voudrais féliciter la fédération, la ville, tous les organisateurs de ce tournoi des moins de 17 ans qui a eu lieu ici. Je sais que ça s'est passé dans des bonnes conditions et que toutes les délégations sont très contentes de comment ça s'est passé. Изключително съм доволен от организацията. Бих искал да поздравя града, бих искал да поздравя Българския футболен съюз и да изразя моето задоволство от това, че всичко премина по изключителен начин. Voilà donc, et si vous posez des questions gentilles, И ако задавате любезни въпроси, je vous offrirai un livre à la fin qui a été traduit en bulgare. ще ви подаря накрая по една книга, която е преведена на български. Ou sinon, rien. В противен случай нищо няма. Et c'est dommage parce que c'est un beau film, un beau livre. И би било много жалко, защото книгата е добра. Voilà, je suis à leur disposition pour répondre aux questions. На ваше разположение съм, за да отговоря на въпросите ви. Bien, ben merci, c'était une belle conférence de presse. Благодаря, чудесна конференция беше. BTV Ивайло Чилев, искам да ви попитам с какво се отличава организацията на шампионата тук и готова ли е България за следваща стъпка, за да организира по-голямо първенство? Благодаря. Est-ce que c'était différent par rapport aux autres championnats qui ont été organisés de France? Vous savez, il faudra demander aux techniciens de chez nous qui ont l'habitude d'organiser tous les ans ou tous les 2 ans des compétitions de jeunes. En principe, je suis au courant de quand il y a des gros problèmes, comme tout président. Et comme il n'y a pas eu comme rien n'est revenu chez moi, je suppose que tout était très bien. Говорейки за организацията, трябва да попитаме хората, които са се занимавали с техническата част. Според мен всичко е преминало добре, но тъй като аз не съм присъствал, не мога да кажа точно, но мисля, че всичко се е случило както трябва. Je pense qu'on organise 4 ou 5 compétitions par an. Мисля, че 4 или 5 шампионата са. Les moins de 17 ans masculins, les moins de 19 ans masculins, les moins de 17 ans féminins, les moins de 19 ans féminins, la Youth League, donc on organise beaucoup de compétitions. Организират се много състезания, шампионат за младежи до 17 години мъже, шампионат за младежи до 17 години жени, около 4 състезания годишно. Et ce soir, je demanderai au président de la fédération qui a gagné si c'est un bon tournoi, il me dira certainement oui. И тази вечер, ако попитам президента дали се е получил добър шампионат, той ще ми каже да. Ça soit le français, soit l'allemand. Дали ще победи Франция или Германия, няма значение. Този прекрасен град, който е наистина футболен град. Освен като журналист, ще ви задам въпрос, който е от името на една футболна школа, която през последните години мога смело да кажа, че направи фурор в България. Детската школа се казва ДФК Звездичка и поздравя от целия екип. Школата за 3 години вече наброява около 1000 деца, а на година се провеждат над 25 турнира. А господин Мордихай Шпиглер беше преди 2 години на наш турнир и остана, меко казано, очарован. По същество, обсъждан ли е въпрос с господин Михайлов за нов национален стадион в България? Ще помогне ли УЕФА за този нов проект, който е очакван доста време? И другия ми въпрос е, ще стимулира ли УЕФА за напред школи и отбори, които действително развиват масов футбол и футбол, който ще позволи рано или късно
България да стане отново футболна сила, както по времето на господин Михайлов и неговото поколение. Est-ce que vous avez déjà discuté avec M. Mikhailov la question d'une nouvelle stade national en Bulgarie? Quoi? Stade. Stade. Et est-ce que l'UEFA va faire le nécessaire pour stimuler les écoles de football et les équipes pour pouvoir avoir une meilleure avenir de football en Bulgarie? Le rôle de l'UEFA, le rôle numéro 1 de l'UEFA, c'est de développer le football dans les 54 pays européens. Ролята на УЕФА е да развива футбола в 54-те страни в Европа. Grâce aux recettes de l'euro de 2012-2016, на инвестициите от Европа, nous pouvons aider les associations, toutes les associations, à avoir des ressources nécessaires pour s'occuper elles-mêmes du développement de son propre football. ние бихме могли да подпомогнем асоциациите, за да могат те сами да се погрижат за развитието на местния футбол. Donc nous avons une politique globale pour les 54 associations nationales. Ние имаме глобална политика за Quelle sera la plus grande victoire pour la Bulgarie, M. Platini? C'est d'être hôte, d'organiser ici le championnat Euro 2015, ou peut-être que M. Borislav Mikhailov deviendra le prochain président de l'UEFA. Non. Ou Не беше това. За преизбирането му в изпълкома. Дали това е по-добре? dans le comité de l'UEFA, ou l'organisation d'un championnat de moins de 21 ans. Dans la culture. Je ne sais pas, maintenant, M. Mihailov, le président de la fédération bulgare, ancien gardien de but, qui a battu la France en 1993, c'est pas gentil ça, mais il a battu la France avec d'autres joueurs, pas tout seul, est devenu pour la deuxième fois membre du comité exécutif, il a été élu brillamment. Ensuite, la Bulgarie a postulé pour l'euro des moins de 15 ans. Je pense que les rapports qui vont être faits par l'administration au comité exécutif vont montrer que la Bulgarie travaille bien et que si elle postule pour un championnat dans le futur, il n'y a pas de raison pour qu'une réponse négative soit portée à la Fédération bulgare de football. Donc, ce sont des belles nouvelles pour le football bulgare, qui met le football bulgare au niveau d'autres pays européens. Et je sais très bien que le football bulgare a été un très bon football et que, bon, il faudrait retrouver les bons joueurs pour revenir au niveau d'antan. Et ça, c'est le travail en profondeur de la Fédération bulgare. Все пак, господин Михайлов, като вратар на българския национален отбор и през 1994 година, която е една паметна година, е побеждавал Франция, макар и не само, с други играчи. Той е член на изпълнителния комитет на УЕФА за втори път, но България е член от по-малко от 15 години. Според УЕФА България работи много добре за развитието на футбола и ние сме доволни, но само бъдещето ще покаже какво ще бъде развитието на футбола в България. Président, bonjour, c'est pour TF1. Oui, bah, TF1 on fera plus tard, je ne suis pas ici pour TF1, je suis ici pour mes amis bulgares. D'accord, On fera plus tard. sur l'organisation, c'est pas C'est pas le moment de le faire. Добре дошъл, господин Платини, в България и в Бургас. Милена Георгиева, съорганизатор на Норбеков Бургас. В новата си книга вие пишете една сила метласна към футбола. Dans votre nouvel livre, vos livres, vous avez dit qu'il y avait une puissance qui vous a lancé au football. Коя е тази сила, която ви тласна? Quelle est cette puissance qui vous a lancé? Благодаря. Mon entourage,
ma famille, хората около мен, семейството ми. les passionnés, les Italiens et les Polonais passionnés qui travaillaient dans les mines et dans les usines de l'Est de la France et qui n'avaient qu'une chose, c'était le match du dimanche, le football. Едни много страстни, запалени по футбола, поляци и италианци, които работеха в мините в източна Франция и те нямаха какво друго да правят, освен да се занимават с футбол и да мислят за утрешния ден. Et donc c'est tout ça qui a fait que automatiquement, j'ai fait du football et en plus je pense qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Donc, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de télévision, il y avait très peu de cinéma, donc il restait que le football pour les émigrés polonais et italiens. По тази причина аз се насочих към футбола. Освен това, нямаше кой знае какво да се прави. Нямаше компютри, телевизори. И това беше един от малкото шансове за развлечение на тези емигранти от полски и от италиански происход. Je sais que vous n'avez pas regardé tous les matchs, mais quand même. Vous savez, ça fait très longtemps que j'ai quitté le football actif et connaître la formation, la technique, la tactique des moins de 17 ans, c'est un peu beaucoup pour moi. От дълго време вече не се занимавам активно с футбол, така че да познавам в детайли футбола на младежите до 17 години est малко трудно за мен. Si vous me demandez des matchs que je fais avec l'administration de l'UEFA, avec des gens de 50 ans et de 60 ans et de 40 ans, là je peux vous donner une explication technique. Ако ме попитате за мачовете, които правим с администрацията на УЕФА, с хора на по 50-60 години, ще мога да съм по-конкретен. Ceux qui ont 17 ans, ils ont deux fois moins l'âge que mes enfants, alors c'est difficile à savoir. А играчите до 17 години са два пъти по-млади от моите деца, така че за мен е трудно. Maintenant, je suis comme tout le monde, je suis comme les journalistes, je regarde les matchs et puis voilà, je vois que ça joue bien, que ce sont des hommes qui sont bien formés, qui ont une belle technique et qui jouent à un très haut niveau. La plupart des joueurs sont pratiquement professionnels, ils gagnent leur vie, donc ça fait 4-5 ans qu'ils s'entraînaient. Donc il y a une évolution très importante du football. Et voilà, donc j'observe. За момента виждам, че играчите са много добре подготвени, някои от тях са тренирали по 5-6 години, други са професионалисти и дори изкарват прехраната си с това, но аз съм като журналистите, гледам всичко отстрани. Това е което мога да кажа.